વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી ગોકુલેશ વૈષ્ણવ. ગયા અઠવાડિયે આપણો રાસ પંચોદયના સત્સંગમાં રાસ પંચોદયના 5 અધ્યાયનો ટૂંક સાર આપણે સમજ્યા. તે ઉપરાંત આપણે ગયા અઠવાડિયે રાસ શા માટે એના પર પણ આપણે વાત કરી. હવે આપણે આજે રાસ પંચોદયની શરૂઆત કરીશું ગાનની, પણ એ પહેલા દસમ સ્કંદ સુબોધિનીના મંગલાચરણની 2 કારિકાનું ગાન કરીશું. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ લક્ષ્મી સહસ્ર લીલાભિઃ સેવ્યમાનં કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિस्तथा ષડ્भिर्विराजते योऽसौ પંચધા હૃદયે મમ. વૈષ્ણવ, આજથી આપણે રાસ પંચોદયના જે બધા શ્લોકો છે એમાંથી રોજ થોડા શ્લોકોનું ગાન કરીશું. હવે એમાં હું તમને સમજાવું છું કે અત્યારે પહેલા તો આપણો પ્રથમ અધ્યાય એટલે કે 29મો અધ્યાય લઈશું. આજની તારીખમાં આપણે એના 11 શ્લોકોનું પઠન કરીશું. હવે એ પ્રેક્ટિસ દરેક જણની પાસે એની પ્રિન્ટઆઉટ પોતાના હાથમાં રાખો, અને તમને ખબર હશે કે દરેક શ્લોકના કુલ 4 ચરણ હોય છે. એટલે વિનોદા પહેલું ચરણ બોલશે, પછી તમારે રિપીટ કરવાનું. એ ચરણ હું સાથે રહીશ તમારી સાથે. પછી બીજું ચરણ બોલશે, તમારે રિપીટ કરવાનું. એમ ત્રીજું ચરણ, એમ ચોથું ચરણ, અને પછી 4 ચરણ એક શ્લોકના થઈ ગયા. પછી આખો શ્લોક તમને ફરીથી બોલાવશે. તમારે પછી રિપીટ કરવાનું, સાથે નથી બોલવાનું. તમારે એને બોલીને પછી તમારે ઉચ્ચાર કેવી રીતે થાય છે એ તમારે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બહુ અઘરું નથી, પણ આ સ્ટાઇલથી કરીશું તો હું ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે દરેક વૈષ્ણવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી રાસ પંચોદયનો પાઠ કરી શકે છે. અને જે PDF મોકલી છે એમાં મોટો ફાયદો એ છે કે મેં બધી સંધિઓ છૂટી પાડીને શબ્દો લખેલા છે, એટલે તમને બહુ તકલીફ નહીં પડે, સરળતાથી તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો છે. તો આપણે અત્યારે હવે શરૂઆત કરીએ છીએ. પહેલો શ્લોક વિનોદા લે છે. રાસ પંચાધ્યાયી. શ્રી શુક ઉવાચ. ભગવાન પિતા રાત્રિઃ શરદોત્ફુલ્લમલ્લિકા વીક્ષ્યરન્તું મનશ્ચક્રે યોગમાયાં ઉપાસિતઃ. ભગવાન પિતા રાત્રિઃ શરદોત્ફુલ્લમલ્લિકા વીક્ષ્યરન્તું મનશ્ચક્રે યોગમાયાં ઉપાશ્રિતઃ. ભગવાન પિતા રાત્રિઃ શરદોત્ફુલ્લમલ્લિકા વીક્ષ્યરન્તું મનશ્ચક્રે યોગમાયાં ઉપાસિતઃ. તદોરુરાજઃ કકુભઃ કરૈર્મુખં પ્રાચ્યા વિલિમ્પन् અરુણેન સંતમૈઃ. સચર્ષણીનામ ઉદ્ગાત્સુચોહરन् પ્રિયઃ પ્રિયાયા ઇવ દીર્ઘદર્શનઃ. તદોરુરાજઃ કકુભઃ કરૈર્મુખં પ્રાચ્યા વિલિમ્પन् અરુણેન સંતમૈઃ. સચર્ષણીનામ ઉદ્ગાત્સુચોહરन्
प्रियः प्रियायाइव दीर्घदर्शनः ततोरुराज ककुभकरेर्मुखम् प्राचाविलिम्पन् अरुणन् सन्तमे स च स्निनाम् उद्गात्सुचोरन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् अखण्डमण्डलम् दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् अखण्डमण्डलम् रमाननाभम् नवकुङ्कुमारुणम् रमाननाभम् नवकुङ्कुमारुणम् वनम् च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् वनम् च कोमलगोपिरञ्जितम् जगौकलम् वाम् दृशाम् मनोहरम् जगौ कलम्बामदृशाम् मनोहरम् दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् अखण्डमण्डलम् रमाननाभम् नवकुङ्कुमारुणम् वनम् च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगौकलम् वाम् दृशाम् मनोहरम् दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् अखण्डमण्डलम् रमानाभम् नवकुङ्कुमारुणम् वनम् च कोमलगोभिरञ्जितम् जगौ कलम्बामदृशाम् मनोहरम् निशम्य गीतम् तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतम् तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुन्योन्यम अलक्षितोद्यमाः आजग्मु अन्योन्यम् अलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः निशम्य गीतम् तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः निशम्य गीतम् तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मोऽन्युनम् अलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽपि अयुः काश्चित् द्वन्द्वोऽपि अयुः कांश्चित् दोहम् हित्वा समुत्सुकः दोहम् हित्वा समुत्सुकः पयोधिश्रित्य संयावम् पयोधिश्रित्य संयावम् अनुध्वास्याः पराययुः अनुध्वास्या पराययुः दुहन्त्योऽपि अयुः काश्चित् दोहम् हित्वा समुत्सुकः पयोधिश्रित्य संयावम् अनुध्वास्याः पराययुः द्वन्द्वोऽपि अयुः काचित् दोहम् हित्वा समुत्सुकः पयोधिश्रित्य संयावम् अनुध्वास्या पराययुः परिवेशयन्त्यः तदहित्वा परिवेश्यन्त्य तद्हित्वा पाययन्त्यः शिशूनथ पायन्त्य शिशूनथ शुश्रूषन्त्यः पतिम् काश्चित् शुश्रूषन्त्य पतिन् कांश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम् अश्नन्त्योपास्य भोजनम् परिवेशयन्त्यः तदहित्वा पाययन्त्यः शिशूनथ शुश्रूषन्त्यः पतिम् काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम् परिवेश्यन्त तहित्वा पायन्त्य शिशूनथ शुश्रूषन्त्य पतिन् कांश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्चलोचने अञ्जन्त्य काशलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणः व्यत्यस्तवस्त्राभरणा
काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः काश्चित् कृष्णान्तिकं मयुः लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तः वस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः लिम्पन्त्य प्रमृज्यन्त्योऽन्या अञ्जन्त्य काशलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं मयुः तावार्यमाणः पतिभिः आवार्यमाणा पतिभिः पितृभिः पुत्रबन्धुभिः पितृभिः पुत्रबन्धुभिः गोविन्दापहृत आत्मानो गोविन्दाप्रत आत्मानो नान्यवर्तन्त मोहितः न न्यवर्तन्त मोहिताः तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिः पुत्रबन्धुभिः गोविन्दापहृत आत्मानो नान्यवर्तन्त मोहितः तार्यमाणः पतिभिः पितृभिः पुत्रबन्धुभिः गोविन्दाप्रत आत्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगतः काश्चित् अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमः गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्ता कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मीलितलोचनः दद्युर्मिलितलोचनाः अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मीलितलोचनाः अन्तर्गृहगता काचित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मिलितलोचनाः दुःशः प्रेष्ठविरह दुःसप्रेष्टविरह तीव्रतापदुता शुभाः तीव्रतापदुता शुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष ध्यानप्राप्त अच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गलः निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गलाः दुःशः प्रेष्ठविरह तीव्रतापदुता शुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गलाः दुःसपृष्ठविरह तीव्रतापदुता शुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्ता क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गतः जारबुद्ध्यापि सङ्गता जहुर्गुणमयं देहं जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः सद्य प्रक्षीणबन्धनाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गतः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीणबन्धनाः વિષ્ણુ આ રીતે આપણે કુલ 173 શ્લોકો છે રોજ થોડા થોડા શ્લોકોની પ્રેક્ટિસ કરાવીશું અને સાથે સાથે હવે એ આજે તારીખમાં 11 શ્લોકો લીધા આપણે હવે એના પછી એક એક શ્લોકનું તમને ભાષાંતર સાથે થોડીક સુબોધની સમજાવું હવે મૂળ આપણો આશય તો શું છે કે શ્રી પુરુષોત્તમ શાસ્ત્રમાં નામો મહાપ્રભુએ કેવી રીતે પ્રકટ કર્યા છે એ વાત આપણે કરવાની છે તો અત્યારે હું તમને કહું તો રાસપિંજયના 5 અધ્યાયમાં થઈ
ને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કુલ 12 નામો પ્રકટ કરેલા છે અને ત્રિવિધ લીલા નામાવલીમાં કુલ 34 નામો પ્રકટ કરેલા છે. હવે આપણે જેમ જેમ શ્લોકો સમજતા જઈશું એમ એમ એમાં જે નામો આવતા હશે એ હું તમને સાથે સાથે સમજાવતું જઈશ. પુરુષોત્તમ શાસ્ત્રના નામો તો હું અત્યારે કહી દઉં છું કે 12 છે, એટલે પેલા 34 છે ને એ તો હું એ વખત જ કહીશ. પણ આમાં 29મો અધ્યાય આપણો જે છે ગઈકાલે ગયા અઠવાડિયે સમજાવ્યું હતું. 29 અધ્યાયમાં શું મેટર આવે છે બધી સમજાવી હતી. તો એમાંથી મહાપ્રભુજીએ 3 નામો પ્રકટ કરે છે: વેણુવાદ, સ્મરક્ષોભ, મત્ત ગોપી વિમુક્તિદહ. હવે આ નામની પાછળ આશ્રય મહાપ્રભુજીને કેવો છે કે આ વેણુનાદ આપણે બધું જોઈશું એટલે ખબર પડશે જ વધારે. તો અહીંયા તમને ઉપર છેલ્લું કહી દઉં કે વેણુનાદના સ્મરણ માત્રથી જે અંતર્ગ્રહગતા ગોપીજનો છે ને એ ક્ષોભ પામી, કારણ કે એમના બંધુ બાંધવો એમને જવા દીધા નહીં. તો એ ગોપીજનોને ત્યાંતા જ ઘરમાં વિમુક્તિ ભગવાને મુક્તિ આપી દીધી છે. પછીનું નામ આવે છે 29મા અધ્યાયમાં સર્વભાવ પ્રાપ્ત ગોપી સુખ સંવર્ધન ક્ષમ. હવે આ ગોપીજનોને અત્યારે લઘુરાસની વાત આવે છે 29મા અધ્યાયમાં. તો લઘુરાસ પ્રાપ્ત કરાવતા પહેલા, અહીંયા આનંદ આપતા પહેલા ભગવાને બધાને સર્વાત્મ ભાવનું દાન કરેલું છે. એટલે લખ્યું છે કે સર્વભાવ પ્રાપ્ત ગોપી, અને પછી લઘુરાસનું સુખ આપ્યું છે એટલે લખ્યું છે કે સુખ સંવર્ધન ક્ષમ. પછી બીજી વસ્તુ છે કે ત્રીજું નામ આવ્યું ગોપી ગર્વ પ્રણાસાર્થ તિરોધાન સુખ પ્રદ. આ 29મા અધ્યાયની વાત અત્યારે કહું છું. તો આપણે 29મા અધ્યાયમાં છેલ્લે જોઈશું કે ભગવાને જયારે લઘુરાસ કર્યો ત્યારે ગોપીજનોને એક સૌભાગ્યમત થયું, એટલે કે અભિમાન આવી ગયું છે કે અમે તો આ દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ત્રીઓ છીએ કે પ્રભુએ અમને આ લાભ આપ્યો, બીજા કોઈને આ લાભ આપ્યો નથી. અને તમે કહ્યું તું એ પ્રમાણે ભગવાનને અભિમાન ગમતું નથી, કારણ કે આ પુષ્ટિ માર્ગ દીનતાનો માર્ગ છે. એટલે ભગવાને એમનું જે અભિમાન હતું એને દૂર કરવા માટે શું કર્યું છે? ગોપી ગર્વ પ્રણાસાર્થ, ગોપીના ગર્વને દૂર કરવા માટે તિરોદાન સુખપ્રદ, એટલે એમના મંડળમાંથી પ્રભુ તિરોદાન અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. એટલા માટે એ શ્લોકમાં શબ્દો આવશે જ કે પ્રસમાય પ્રસાદાય તત્રેવ અંતર ધીયત. હું છૂટું પાડીને જ બોલીશ, ચિંતા ના કરશો. તમને ધીરે ધીરે તમે જો જેટલું આમ ધ્યાન રાખીને સાંભળશો ને એટલો તમને પણ વિશેષ આનંદ આવશે. અને રાસ પંચાયત એનો ટોપિક જે ટીવી પર કથાકારો છે ને એ લોકો જલ્દી બહુ પકડતા નથી, અને પકડે છે તો બહુ શોર્ટમાં લે છે, ડિટેલ્સમાં કોઈ જતું નથી હોતું. કારણ કે થોડુંક છે ને આ ભાવ થોડું ગૂઢ છે. અને બીજી વસ્તુ શું છે કે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ એના પર ખૂબ સુંદર સુબોધીની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે. હવે એ બધી સુબોધીની જે જેટલી મહાપ્રભુજીએ ચર્ચા કરી છે ને એ બધી તો આપણે નહીં લઈ શકીએ, પરંતુ એમાંના મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દા અમુક લઈ શકે. જો હું પૂરેપૂરી સુબોધીની લેવા જાઉં ને તો ઘણા સમય નીકળી જાય. આપણને તો મૂળ શું છે કે ભાવ સમજવાનો છે, અર્થ સમજવાનો છે, અને મહાપ્રભુજીનો એંગલ સમજવાનો છે, અને કયા આધારે મહાપ્રભુજી નામો પ્રકટ કર્યા છે એ આપણે સમજવું છે. હવે અત્યારે આપણે રાસ પંચાયતની સમગ્ર રીતે જોવા જઈએ મહાપ્રભુજીનું, તો મહાપ્રભુજીએ સમગ્ર રાસ પંચાયત માટે મુખ્યત્વે 7 કારિકાઓ, એક અધ્યાયની કારિકા તો જુદી છે, પણ રાસ પંચાયતની સમગ્ર પ્રમાણે આ તામસ ફળ પ્રકરણ કહેવાય. એ તામસ ફળ પ્રકરણની મહાપ્રભુજીએ 7 કારિકા લખી છે. બધી કારિકા નથી, ફક્ત પેલી જ કારિકા લઉં છું, પછી સાર લઈ લઉં છું. પેલી કારિકામાં મહાપ્રભુજી સમજાવે છે બ્રહ્માનંદાત સમુદ્રુત્ય ભજનાનંદ યોજને લીલાયા યુતે સમ્યક સાતુર્યે વિનિરૂપ્યતે. એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે બ્રહ્માનંદમાંથી ઉદ્ધાર કરીને વ્રજભક્તોને ભજનાનંદમાં લઈ જવા માટે ભગવાને
જે લીલા સારી રીતે કરી તેનું આ તામસ ફળ પ્રકરણમાં વિશેષ રૂપે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે મુખ્ય તામસ ફળ પ્રકરણનો આશય શું છે? તો આપણે જે થોડા વખત પેલા 28મો અધ્યાય જ્યારે લીધો હતો, નંદરાયજી અને બધા વ્રજવાસીઓને ભગવાન વૈકુંઠમાં લઈ ગયા હતા, એ બધી વાતો કરી હતી. તો એ જે લાભ બધા વ્રજવાસીઓને મળ્યો એ બ્રહ્માનંદ હતો, નહીં કે ભજનાનંદ. પણ અત્યારે જે ગોપીજનો છે એને ભગવાન ભજનાનંદનું સુખ આપવા માંગે છે. હવે આ કારિકામાં શ્રી મહાપ્રભુજી એવું જણાવે છે કે પ્રભુએ ગોપીજનોને ભજનાનંદનું દાન કર્યું, તે આ પ્રકરણનો અર્થ છે. કે છે બ્રહ્માનંદનું દાન સર્વને સાધા રીતે કર્યું છે, પણ ભજનાનંદનો અધિકાર તો માત્ર ગોપી. પેલા બધા વ્રજવાસીઓને જે વૈકુંઠમાં લઈ ગયા એ બ્રહ્માનંદનું દાન બધાને કરી દીધું, બધા વ્રજવાસીઓને, પણ ભજનાનંદ તો માત્ર ગોપીજનો માટે જ છે. હવે અહીંયા શંકા થાય કે ભગવાન તો સર્વસમર્થ છે, તો ગોપીજનોને એમના ભજનાનંદનું દાન એમના ઘરમાં કેમ ના કરાયું? અને બહાર આવી રીતે અડધી રાત્રે વનમાં બોલાવ્યા બધાને. ભગવાન અત્યારે ગુણગાન કરી અને બધાને અડધી રાત્રે વનમાં બોલાવે છે, કેમ? એમ તો લખે છે કે એમને ઘરમાંથી બહાર યમુનાજીના તટ પર કેમ બોલાવ્યા? તો લખે છે કે લૌકિક વૈદિકનો ત્યાગ કરાવીને જ ભજનાનંદનું દાન થઈ શકે. એટલે જો આ પુષ્ટિ માર્ગમાં આ એંગલ હું તમને ઘણી વખત સમજાવી ચૂક્યો છું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ભજનાનંદની આગળ લૌકિક વૈદિક મર્યાદાઓને બાજુ પર મૂકવાની છે આપણે. તો એ ગોપીજનોએ પણ આગળ બધું જોઈશું જ આપણે કે લૌકિક વૈદિકનો ત્યાગ કર્યો છે. બંધુ બાંધવો અટકાવ્યા છે તો નથી અટકાવ્યા, અને અટકાવ્યા છે તો નથી અટક્યા, તરત દોડતા ગયા છે. ઘરનું કામકાજ હતું, કયા કયા ગોપીજનો શું શું કરતા હતા એ બધું જોઈશું. તો બધું ઘરનું કામકાજ હતું પડતું મૂક્યું છે. લૌકિકની પણ ચિંતા નથી કરી અને વૈદિકને પણ. લૌકિક એટલે સમાજ શું કહેશે, ઘરના લોકો શું કહેશે, લૌકિક. અને વૈદિક એ છે કે પોતાના પુત્રની ફરજો, પોતાના પતિની ફરજો, પોતાના ઘરની ફરજો, જે ખરેખર તો લૌકિક વૈદિક રીતે તમે એ બધું પાડવું જોઈએ, પણ તો પણ એમણે બધું પડતું મૂક્યું છે. લૌકિક અને વૈદિક એ બંનેનો ત્યાગ કરી અને ભજનાનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે મન તરફની દોટ મૂકેલી છે. પછી ગુસાઈજી પણ આ બાબતમાં નિવારણ કરતા કે શંકાનું કે બ્રહ્માનંદની જેમ ભજનાનંદનું દાન પણ ગોપીજનોને ઘેર બેઠા બેઠા જ કરે, તો પછી બ્રહ્માનંદથી ભજનાનંદ આટલો વિલક્ષણ છે એ સમજાય કેવી રીતે? એ ગોસાઈજી મહારાજનો એ એંગલ છે કે બ્રહ્માનંદ અને ભજનાનંદમાં ડિફરન્સ બતાવવા માટે ભગવાને એમને અહીંયા બોલાવી દીધા છે. પછી બ્રહ્માનંદમાંથી ઉદ્ધાર કરીને ભજનાનંદનું દાન કરવાની આ વાત અહીંયા છે. અને ભજનાનંદનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે એમને થોડી વાર પહેલા કહ્યું પ્રમાણે લોક અને વેદની મર્યાદાનો ત્યાગ. એટલે તમારે પુષ્ટિ માર્ગનું પરમ ફળ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પહેલા કે આપણે કે લોકો શું કહેશે, મારું ખરાબ દેખાશે, જે આપણી સામાન્ય ચિંતાઓ છે એ વસ્તુ એ હાઇલાઇટ કરવામાં આવે છે. લોક અને વેદની મર્યાદાઓનો ત્યાગ કરવો જ પડશે. પછી સંસારના વિષયોની આસક્તિ છોડવી પડશે. હવે ગોપીજનોને પોતાના બાળકો વાલા નતા, કઈ એમના પતિ વાલા નતા, પીરસતા હતા, કોઈ બાળકોને દોડાવતા હતા, ગાયનું દૂધ ધોતા હતા, એમ તો આવશે જોડવું. તો એ બધી આસક્તિઓ, લૌકિક આસક્તિઓ હતી. સંસારના વિષયો પ્રત્યેની પોતાના બાળકની મમતા તો દરેકને હોય, પણ એ સંસારિક વિષયોની આસક્તિ છૂટી જાય અને વેદ શાસ્ત્રોની મર્યાદા તૂટી જાય અને પ્રભુ પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ જાગૃત થાય, ત્યારે જ વ્યક્તિને ભજનાનંદની પ્રાપ્તિ થાય. એ બીજના ભજનાનંદ અતિ દુર્લભ છે. એટલે આ વસ્તુ આપણને સમજાવવામાં આવે છે. પુષ્ટિ માર્ગના જે રહસ્યો છે એ આપણને આ રાસપંચાયતના માધ્યમથી સમજીશું કે લોકવેદની મર્યાદાનો ત્યાગ, સંસારના વિષયોની આસક્તિ છોડવાની અને પ્રભુ પ્રત્યેનો અનન્ય પ્રેમ. સંસારના આસક્તિ છૂટશે તો જ પ્રભુમાં પ્રેમ થશે. એ સિવાય દૂધને દહીંમાં પગ નાખશો તો આ ભજનાનંદનો અતિ દુર્લભ લાભ છે મળશે નહીં કે છે.
ભગવાન બ્રહ્માનંદનું દાન તો બધા વ્રજવાસીઓને કર્યું છે કે છે, પણ ભજનાનંદનું દાન કરવા માટે ગોપીજનોએ ઘર બાર કુટુંબ બધાનો ત્યાગ કર્યો છે, બધી મર્યાદાઓ ત્યાગી છે. અડધી રાત્રે યમુનાજીના તટ પર ભગવાનની પાસે પહોંચી ગયા છે. તો આ એક જ શ્લોકની કારિકામાં મેં તમને ભાવ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો. હવે બીજી 6 કારિકાઓ, ટોટલી 7 કારિકા આપણે લેતા નથી, ફક્ત એનું હું તમને સાર સમજાવી દઉં છું બાકીની કારિકાઓનો. તો બાકીની 6 કારિકામાં મહાપ્રભુજી એવું દર્શાવે છે કે સર્વાત્મ ભાવથી જ પ્રભુ માટેનો રસ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હવે આપણે મહાપ્રભુજીએ જે પુરુષોત્તમ સરસ નામે એક નામ પ્રકટ કર્યું છે, સર્વભાવ પ્રાપ્ત ગોપી સુખ સંવર્ધન ક્ષમ. તો એ સર્વાત્મ ભાવ અહીંયા ગોપીજનોને ભગવાને પ્રદાન કરેલું છે. ગોપીજનો સ્ત્રીઓ હતી, માત્ર રસાત્મક પ્રભુની એમની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવું નથી, પરંતુ એમનો સર્વાત્મ ભાવ સિદ્ધ હતો માટે ફળ મળ્યું છે. યજ્ઞપત્નીઓ પણ ભગવાને બોલાવી હતી. યજ્ઞપત્નીઓ પણ પોતાના પતિની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને ભગવાનને જમાડવા માટે પ્રસાદ લઈને ગઈ શકે છે, પણ યજ્ઞપત્નીઓમાં આવો સર્વાત્મ ભાવ હતો નહીં જે ગોપીજનોમાં હતો કે છે. એટલે યજ્ઞપત્નીઓને આવું જે પરમ ફળ છે રાસનું એ પ્રાપ્ત થયું નથી કે છે. એટલે ભગવાને યજ્ઞપત્નીઓ પાસે રમણની ઈચ્છા કરી નથી. હવે લખે છે કે સર્વાત્મ ભાવ માટે પ્રપત્તિની જરૂર છે. પ્રપત્તિ એટલે સાદી વાત તો શરણાગતિ. તો જે કાયાથી, મનથી અને વાણીથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એ શંકા થાય છે કે જો સર્વાત્મ ભાવ એ ફળ પ્રાપ્તિનું સાધન ગણાય તો પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધમાં છે. કારણ કે આપણો પુષ્ટિ માર્ગ કેવો છે? નિસાધન દેવી જીવોનો માર્ગ છે. માટે સર્વાત્મ ભાવ એ કોઈ સાધન નથી, પણ એ સર્વાત્મ ભાવ એ ભગવાન આપતો જ થાય, એ ફળરૂપ છે કે છે. માટે ભગવાન પહેલા શ્લોકમાં બોલશે કે રંતુ મનશ્ચક્ર કે છે. એટલે ભગવાન રમણ માટે મન કર્યું છે. અને આ સર્વાત્મ ભાવ એ પ્રભુની કૃપાથી જ મળે છે, સાધન બળથી મળતું નથી. હવે આપણે આ મેં તમને જે અત્યારે વાત કરી એ આખી તામસ ફળ પ્રકરણનો સાર કહી દીધો. અત્યારે હવે આપણે 29મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. 29મા અધ્યાયના પ્રવેશમાં 2 કારિકા મહાપ્રભુએ આપી છે. બંને કારિકા તમને સમજાવું છું. ષડવિંશે તુ હરિપૂર્વ જીવાનંદાયત સ્વયં તે ચેત સમર્થિતાત્માન તત્રોપાય ચ રૂપતે આત્માયામત પ્રપન્નો ભૂત તાવદ વૈ રમતે હરિ સો અંતઃકરણ સંબંધી તિરુધત્તે હરિશ્ચ સહ. વૈષ્ણવ ધ્યાન રાખી સાંભળજો, તમને આખું સિદ્ધાંત સમજાવશું આપણું એંગલ. ષડવિંશે એટલે કે 26મો. હવે જોવા જઈએ તો આ 29મો અધ્યાય છે, પણ મહાપ્રભુજીએ એમની કારિકામાં જયારે જયારે આવી રીતે લખ્યું હોય ત્યારે આપણે સમજી લેવાનું કે 12મો, 13મો અને 14મો અધ્યાય પ્રક્ષિપ્ત છે. એટલે મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિએ દશમ સ્કંદના 87 અધ્યાય છે, અને ભાગવત તમે ખોલો તો 90 અધ્યાય છે. એટલે 3 અધ્યાય જે ઊંચા પડે છે એનું કારણ કે 12 અને 14 પ્રક્ષિપ્ત છે. એટલે મહાપ્રભુજી આમ 26 કહેવાય છે, આમ જોવા જઈએ તો 29મો અધ્યાય જે આપણે શરૂ કર્યું છે. આ અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે જ જીવોને આનંદ આપે છે તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. જીવો જયારે પોતાનો આત્મા ભગવાનને સમર્પણ કરે છે, આપણે જયારે કહીએ છીએ ને સ્ટાર્ટિંગમાં જ બ્રહ્મ સમાન દીક્ષા વખતે શું બોલીએ છીએ આપણે? કહીએ આત્મા સહિત સમર્પણ કરું છું, હું દાસ છું શ્રી કૃષ્ણ તમારું. જો તે કહ્યું ને તો આત્મા આપણો ભગવાનને બધું બીજું બધું સમર્પણ કરવાનું છે. તો મેં લોબી વાત નથી કરી, એટલે કીધું છે આત્મા સહિત સમર્પણ કરું છું. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે જીવો જ્યારે પોતાનો આત્મા ભગવાનને સમર્પણ કરે છે ત્યારે જ ભગવાન એને આ આનંદનું દાન કરે છે. હવે જીવ આત્મા સમર્પણ કરીને ભગવાનના શરણે જાય છે. આપણે તો શું છે શરણાગતિનો મંત્ર પહેલા બોલીએ છીએ અને ત્યાર પછી આપણે આત્મનિવેદનની દીક્ષા લઈએ છીએ. આત્મસમર્પણ પછી કરીએ છીએ. પહેલી શરણાગતિ છે, પછી આત્મસમર્પણ છે, અને ત્યારે શ્રી હરિ તેનામાં રમણ કરે છે કે છે. ભગવાન તો અંતઃકરણના સંબંધ વાળા છે.
તેથી વિરહ દશામાં ગોપીજનો યશોગાન કરે તે માટે ભગવાન અંતર. આપણે પહેલા અધ્યાયની અંદર છેલ્લામાં છેલ્લા શ્લોકોમાં આ જ આવતો કે ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. કેમ અંતર્ધાન થયા? તો ભગવાનને ગોપીજનોને વિરહનું સુખ આપવું હતું. સંયોગનું સુખ તો પહેલા આપ્યું, પછી વિમાન થયું, એટલે હવે વિરહનું સુખ આપવાનું છે. માટે એ વિરહની દશામાં ગોપીજનો ભગવાનના યશોગાન કરવા લાગે, જેને આપણે ગોપી ગીત કહીએ છીએ. હવે અહીંયા આ કારિકા સમજાવતા મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં કહે છે, ભજનાનંદનું દાન ભક્ત પોતાનું સર્વ પ્રભુને સમર્પિત કરે તો જ મેળવી શકે. જો ભગવાનને બધું સર્વ સમર્પણ, જે આત્મનિવેદન દીક્ષા છે એ જ વસ્તુ છે. એ બધું તમારે ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરી દેવું પડે તો જ ભજનાનંદનું દાન મળે છે. અને માત્ર સર્વાત્મ ભાવની સિદ્ધિ જ પૂરતી નથી, પણ તે પ્રભુને સમર્પિત થઈ જવું જોઈએ. ગોપીજનોને આ ભાવ સિદ્ધ થયો હતો, એટલે સર્વભાવ પ્રાપ્ત ગોપી આપણે બોલીએ છીએ ને પુરુષોત્તમ સંસ્થામાં એક નામમાં સર્વભાવ પ્રાપ્ત ગોપી, ગોપીજનોને આ ભાવ સિદ્ધ થયો હતો, માટે તેમને અલૌકિક રસનું દાન કર્યું છે. હવે આ ગોપીજનો જે વનમાં દોડ્યા એ 9 પ્રકારના છે, આપણે જોઈએ છીએ. પણ બીજા કેટલાક ગોપીજનો અંતર્ગ્રહ ગતા ગોપીજનો હતા. એ અંતર્ગ્રહ ગોપીજનો જઈ શક્યા નથી, કારણ કે એમના પતિ બંધુ બાંધવો અટકાવે છે. સાંસારિક બંધનો એ લોકોની કેપેસિટી હતી ને એ તોડી શક્યા નથી. માટે આજે સર્વભાવ પ્રાપ્ત ગોપી સુખ સંવર્ધન બોલીએ છીએ ને, એ સુખ એ અંતર્ગ્રહ ગતા ગોપીજનો પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. અને પ્રભુની સાથેનો સંબંધ જે છે એ તો અંતઃકરણનો સંબંધ છે. પતિ અને પુત્રો સાથેનો કે સ્ત્રી સાથેનો આપણો સંબંધ છે એ શરીરનો સંબંધ છે. પણ શ્રીહરિ સાથેનો સંબંધ તો અંતઃકરણનો એ પ્રપત્તિથી જ મેળવાય છે. અને પ્રપત્તિ એ અંતઃકરણ, પ્રપત્તિ એટલે શરણાગતિ, એ અંતઃકરણનો ધર્મ છે. ભગવાન તિરોધાન થયા છતાં ભગવાન ભક્તોની પાસે જ છે. ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા પણ ત્યાં જ છે, ખાલી દ્રષ્ટિથી દૂર થયા છે. પણ તિરોધાન થવાથી ભક્તોના અંતઃકરણમાં વિરહ દશામાં જે ભાવો પ્રગટ થાય છે તે અંતઃકરણમાં બિરાજીને નિહાળે છે. એટલે ભગવાન ત્યાં જ છે. ભક્તો જે વિરહની અવસ્થામાં જે કઈ ચેષ્ટાઓ કરે છે એ બધું ભગવાન ત્યાં આગળ જોયા કરે છે કે મારા ભક્તો વિરહમાં કેવા બીબાટલા બને છે. તો આ મેં તમને તામસફળ પ્રકરણની પેલા કારિકાઓની વાત કરી અને 29મા અધ્યાયની 2 કારિકાની વાત કરી. હવે આપણે શ્લોક વાઇઝ એક એક વસ્તુ જોતા જઈએ છીએ. પહેલો શ્લોક આપણે 11 શ્લોકોનું ગાન કર્યું છે, એટલે 11 શ્લોકોનું હું તમને આજે સમજાવું છું. પહેલો શ્લોક બોલ્યા છે કે જે શ્રી સુક વાંચે, ભગવાન પિતા રાત્રિ સર્વોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરંતુ મનશ્ચક્રે યોગ માયામ ઉપાશ્રિત. હવે અહીંયા આ એક શ્લોક જે છે ને એની શરૂઆત જ વ્યાસ મહર્ષિએ ભગવાન શબ્દથી કરી છે. કેમ ભગવાન શબ્દ પહેલા મૂક્યો છે? તો પહેલી વાત એ છે કે આ રાસપિંજરની જે લીલા છે એ રમણ લીલા છે. કોઈ શંકા કુશંકા ન કરે એટલે મહાપ્રભુજીએ પણ એમાં કેટલાક નામો પ્રકટ કર્યા છે. સૌથી નામ પહેલું તો મહાપ્રભુજીએ પ્રકટ કર્યું ત્રિવિધના નામાવલીમાં સત્યવાચે નમઃ. સત્યવાચે નમઃ મહાપ્રભુજીએ ત્રિવિધના નામાવલી નામ. કેમ? ભગવાન સત્ય વક્તા છે. શું સત્ય વક્તા છે? તો જયારે આપણે 22મું અધ્યાય ચીરહરણ લીલા લીધી હતી એ વખતે ભગવાને ગોપીજનોને વરદાન આપ્યું હતું કે પેલી શરદની રાત્રિઓ આવશે તે વખતે તમારો મનોરથ હું પૂર્ણ કરીશ. અને આજે એ શરદની રાત્રિઓ આવી ગઈ છે એટલે ભગવાને એ તૈયારી કરવા મળી છે બધા ગોપીજનોનો મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે મહાપ્રભુજીએ ત્રિવિધના નામાવલીમાં નામ પ્રકટ કર્યું સત્યવાચે નમઃ. હવે
બીજું નામ પ્રકટ કર્યું છે મહાપ્રભુજીએ, મદન ગોપાલાય નમઃ. શરૂઆતમાં જ આ બધા ત્રિવિધા નામાવલીના રાસ વિજેતાના નામોની શરૂઆતમાં જ આ નામ મૂકી દીધું, મદન ગોપાલાય નમઃ, અનાદિ બ્રહ્મચારીને નમઃ, સર્વ ઉપનિષદ તાત્પર્ય ગોચરાય નમઃ. તો આ નામો કેમ પ્રકટ કરે છે? બતાવવા માટે. આ લીલા કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી કરી રહ્યા. કોણ કરે છે? ભગવાન. ભગવાન કોણ છે? જેના સડ ગુણ હોય એ જ ભગવાન કહેવાય. ઐશ્વર્ય, વિજય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. હવે મદન ગોપાલાય નમઃ મહાપ્રભુજી નામ કેમ પ્રકટ કર્યું? શ્રીવિલા નામાવલી નામ છે બધા. તો મદન એટલે કામ, ગો એટલે ઇન્દ્રિય, પાલ એટલે પાલન કરનાર. તો ભગવાને અહીંયા કામનાને વશ થયા નથી, પરંતુ કામરૂપી ઇન્દ્રિયને પાળી છે, પોષણ કરેલું છે. ભગવાન એના વશ નથી થયા. આપણે બધા કામનાઓનો વશ થઈ જઈએ છીએ. ત્યારે ભગવાને મહાપુરુષે સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવી દીધું કે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? મદન ગોપાલ. હવે આખા ભાગવતમાં તમે શોધી શકશો ને એક જગાએ મદન ગોપાલ શબ્દનો પ્રયોગ વ્યાસ મહર્ષિએ કર્યો નથી, પણ મહાપ્રભુજી આ પ્રયોગ કર્યો છે. તો એની પાછળનો રહસ્ય આ છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ આ કોઈ સામાન્ય લીલા નથી, આ કામ વિજય લીલા છે. એટલે મહાપ્રભુજીએ મદન ગોપાલ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. પછી મહાપ્રભુજી શબ્દનો નામનો પ્રયોગ કર્યો છે અનાદિ બ્રહ્મચારિણે નમઃ. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અનાદિ બ્રહ્મચારી છે, અને જયારે વ્રજમંડળની અંદર એમની આ લીલા કરેલી છે, તો ત્યાં તો એમનું આયુષ્ય, એમનું વય 11 થી 99 હતું. એટલે બીજી કોઈ કામનાઓનો ક્વેશ્ચન આવતો જ નથી કશું. એટલે એ વખતે તો મહાપ્રભુજીએ કહી દીધું કે આ લીલા કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે, મદન ગોપાલ કરે છે, અનાદિ બ્રહ્મચારી કરે છે. પછી નામ આવ્યું છે મહાપ્રભુજી સર્વોપનિષદ તાત્પર્ય ગોચરાય નમઃ. હવે આ ભગવાન કોણ છે? કે સર્વ ઉપનિષદનું જે તાત્પર્ય એટલે સાર છે, અને એ જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, એવા ભગવાન આ લીલા કરે છે. બધા ઉપનિષદોનો સાર એવા ભગવાન આ લીલા કરી રહ્યા છે. એટલે એ 3 નામથી બતાવવામાં આવે છે કે ભગવાન છે. કોઈએ શંકા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે મહાપ્રભુ કહે મદન ગોપાલ છે, અનાદિ બ્રહ્મચારી છે, અને સર્વ ઉપનિષદનું તાત્પર્ય છે કે છે. તો આ રીતે શરૂઆત કરી છે. હવે આ પહેલો શ્લોક આપણે જે જોયો હમણાં, એમાં એવું કહે છે કે શરદ ઋતુમાં મલ્લિકાના પુષ્પો ખીલી રહ્યા હતા, અને એ રાત્રિઓને જોઈને ભગવાનને હવે રમણ કરવાની ઈચ્છા થઈ, અને એ માટે ભગવાને યોગ માયાનો આશ્રય લીધો છે. હવે અહીંયા મહાપ્રભુજી કહે છે કે યોગ માયાનો આશ્રય લીધો ભગવાને, પરંતુ ભગવાન કોણ છે? યોગ માયા અધિપતયે નમઃ. પૃથ્વીલા નામાવલી એમ નામ આવશે, યોગ માયા અધિપતયે નમઃ. તો અહીંયા ભગવાન તો યોગ માયાના અધિપતિ છે. એટલે યોગ માયા ભગવાનની દાસી છે. આશ્રય ભલે લેવું પડે, પણ શેઠને નોકર પાસેથી કામ કરાવવું હોય તો કે બીજું આટલું કામ કરી લે. તો એવી રીતે અહીંયા આશ્રય લીધો છે. નહીં કે આશ્રય કે એને યોગ માયાનું અંદરમાં ભગવાન કામ નથી કરતા, ભગવાનની અંદરમાં યોગ માયા કામ કરે છે. એટલે યોગ માયાનો આશ્રય શબ્દ નહોતો જેમ કે મહાપ્રભુજી કીધું યોગ માયાધિપતયે નમઃ. બીજું આગળ શબ્દ આવશે જ શ્રીમદ ભાગવતમાં છે, આ જ અધ્યાયમાં, આ 11 શ્લોકમાં છે. યોગેશ આવતીકાલે આવશે. યોગેશ્વરેશ્વર ભગવાન આ લીલા કરે છે, તો કોણ કરે છે? યોગેશ્વરેશ્વર, યોગ્યોના ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર, એ આ લીલા કરે છે. એટલે આપણે જે કામનાઓની શંકા કુશંકાઓ કોઈ કરણી, એટલે આ સુખદેવજી આ બધા શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે કે યોગ માયા ઉપાશ્રિત. આપણે બધા યોગ માયાના રમકડા છીએ, અને ભગવાનની પાસે યોગ માયાનું રમકડું છે. આપણે ભગવાને યોગેશ્વરેશ્વર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે ભાગવતકારે. તો યોગ્યોના ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે. તો એ યોગ માયા અધિપતયે શબ્દ આવ્યો અહીંયા.
યોગ માયાના અધિપતિ છે ભગવાનનો. તો આવી રીતે ભગવાને રમણ કરવા માટેનું મન કર્યું છે. હવે શું છે કે આપણે થોડી વાર પહેલા વાત થઈ એ પ્રમાણે 22મો અધ્યાય. હવે એક સવાલ આવે છે કે 21મા અધ્યાયમાં વેણુગીત છે. અહીંયા બી ભગવાને વેણુનાદ કર્યો છે. ગોપીજનોને વનમાં બોલાવ્યા છે, રાતનો સમય છે, તો વેણુનાદ તો 21મા અધ્યાયમાં પણ કર્યો છે. તો એ વખત ગોપીજનો કેમ ના ગયા અને આજે 29મા અધ્યાયના વેણુનાદમાં ગોપીજનો ગયા? તો એનું કારણ એ છે કે ગોપીજનોએ જ્યારે ભગવાને 21મા અધ્યાયમાં વેણુનાદ કર્યો હતો એ વખતે ગોપીજનોને આમંત્રણ આપ્યું નથી કે તમે વનમાં આવો, મારા સાથે રાસ કરવો છે. કેમ? તો એમને જે પ્રોમિસ કર્યું, સત્ય વાંચે ને હવે થોડી પહેલા જોયું, એ પ્રોમિસ કર્યું છે 22મા અધ્યાયમાં કર્યું છે. ચિરહરણ લીલા વખતે કીધું કે તમારો મનોરથ આવતી શરદની રાત્રિમાં હું પૂર્ણ કરીશ. 21મા અધ્યાયમાં જે વેણુગીત છે એમાં તો ગોપીજનોએ એનું જે વર્ણન કર્યું છે, એની અસરો જે નદી છે, ગાય છે, હરણા છે, પક્ષીઓ છે, વાદળા છે, એ બધા પર કેવી, પુલિંદીઓ છે, એ બધા પર કેવી અસર થઈ છે એનું ગોપીજનોએ વર્ણન કર્યું છે. એટલે વેણુગીતમાં અને આ અહીંયા વેણુની અસરોમાં ફરક ત્યાં છે. ભગવાન વેણુનાદની પાછળ ચોક્કસ એનો આશય છે. તો 21મા અધ્યાયનો જે આશય છે એ બતાવવા માંગે છે કે વેણુની અસરો બધા જળ અને ચેતન બધાને પર થઈ શકે છે. પણ આ 29મા અધ્યાયમાં જે વેણુનાદ કર્યો છે ભગવાન, એ વેણુનાદ ભગવાને ગોપીજનોને મહારાજનું સુખ આપવા માટે પુકાર કરેલો છે, આમંત્રણ આપેલું છે. એટલા માટે આ વાત છે કે છે. હવે કે છે કે ભગવાનને એ સર્વરાત્રિઓ અત્યારે જે આવી છે શરદની, એમાં આધિદેવિકતા પોતે ભગવાને મૂકેલી છે કે છે. એટલે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે રાજરા. અને શરદ ઋતુમાં પુષ્પિત થવાનું કાર્ય કરીને રસના ઉદ્દીપન કરવાના સર્વ સામગ્રી પણ ભગવાને અહીંયા તૈયાર કરી છે. એટલે એ વખતે જે રમણ માટેનું જે બધું વાતાવરણ છે એ ભગવાન અહીંયા ક્રિએટ કરેલું છે કે છે. હવે આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે કે ભગવાન શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. તો થોડી પહેલા કહું, પણ રાસલીલા એ કોઈ સામાન્ય લૌકિક વ્યક્તિનું કામ નથી. સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમની લીલા છે. એટલે તમે કીધું ને, મદન ગોપાલ આયને મનાલી બ્રહ્મચારી સર્વ ઉપનિષદ તાત્પર્ય ગુજરાત, આ બધા નામો કેમ પ્રકટ કરવામાં આવે છે? બતાવવા માંગે છે કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની લીલા છે કે છે. માટે કોઈ શંકા કરવાની જરૂર નથી. અપી શબ્દનો પ્રયોગ, ભગવાન અપી એટલે પણ. તો કે છે આ પણ શબ્દનો પ્રયોગ કેમ કરે છે? તો ભગવાન એટલે સદગુણ સંપન્ન, પણ સદગુણ સંપન્ન ભગવાનને પણ આ રમણ કરવાની ઈચ્છાથી, માટે પણ શબ્દ. એને તો પેલા એના જેવું થાય કે દુનિયાનો બહુ મોટો માણસ હોય અને કોઈ આદિવાસી ઝૂંપડપટ્ટીમાં જમવા જાય તો એને પણ ઝૂંપડપટ્ટીમાં જવાનું મન થયું, તો એનું ખાવાનું મન થયું, ચા પીવાનું મન થયું. તો એવી રીતે ભગવાન તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ એને તો આ ગોપીઓ સાથે રમણ કરવાની, લીલા કરવાની ઈચ્છા થઈ. તો આ ભગવાનનું વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય બતાવવામાં આવે છે. ભગવાન તો કેવા છે? આપ્તકામ છે, આત્મારામ છે. આગળ શબ્દ આવશે, આત્મારામોપી હરિરમત. ભગવાન આત્મારામ છે છતાં પણ આજે રમણ કરી રહ્યા છે, આગળ શબ્દ આવશે. તો ભગવાનને રમણ કરવાની જરૂર તો છે નહીં, પણ ગોપીજનોને સર્વાત્મભાવનું દાન કરવું છે, એટલે એમને રમણ કરવાનું મન કર્યું છે. ભગવાન ભક્તોની ખાતર રમણની ઈચ્છા કરે. હવે જો એવા સમજો કે ભગવાન ભક્તોના બધા મનોરથ પૂર્ણ કરે છે, એ બતાવવા માટે અહીંયા કીધું છે. અત્યારે ગોપીજનોને જે એમનામાં જે કાત્યાયની વ્રત વખતે જે ભાવ હતો કે ભગવાન અમને પતિ તરીકેનું સુખ આપે, કાંત ભાવ હતો, તો ભગવાન એનો મનોરથ અહીંયા પૂર્ણ કરે છે. અને આપણે અત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જુઓ, ભગવાનના ભક્તોની કથાઓ વાંચો, સાંભળો, તો ભગવાન ભક્તના લગભગ બધા મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. અને એટલા માટે તો
9મા સ્કંદમાં દુર્વાસા અને અમરીશના આખ્યાનમાં ભગવાન ચોખ્ખું કહે છે કે હમ ભક્ત પરાધીન. ચલો હવે આપણે બીજો શ્લોક લઈએ. તદોરુરાજ કુભ કરેર મુખમ પ્રાચા વિલિંપન અરુણૈન સંત મેહ સચસ્તિના મુદ્રા સુચોરન પ્રિય પ્રિયાયા ઇવ દીર્ઘ દર્શન. હવે અહીંયા જે પ્રિય પ્રિયાયા ઇવ દીર્ઘ દર્શન કે છે, તો પ્રિયતમનું દર્શન થવાથી ઘણા વખત પછી છૂટા પડી ગયા હોય અને મિલન થયું હોય તો પ્રિયતમને જેવી પ્રાપ્તિ કે દર્શન થાય તો પ્રિયતમાનું વદન એકદમ ખીલી ઉઠે છે. એવી રીતે આ જે ઉડુરાજ એટલે ચંદ્ર, તો અત્યારે ચંદ્ર ઉગ્યો છે, પૂર્વ દિશામાં ઉગ્યો છે. ચંદ્ર ઉગ્યો છે તો કેવી રીતે ઉગ્યો છે? તો અરુણ રંગે બધા આકાશના અરુણ રંગે લાલ રંગથી રંગી દીધું છે કે છે. અને ચસનીઓના દુઃખને દૂર કરતો. હવે ચસનીઓ શબ્દનો અર્થ એવું કર્યો છે જ્યાં કે પરિભ્રમણ શક્તિ જે હોય એ, તો ચસનીઓના સચસ્તી નામક ઉદ્ગાસ સૂચો વરણ. સૂચો એટલે શોખ, ચસનીઓ એટલે શું છે કે પરિભ્રમણ શક્તિ. એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે આપણી આ જે આવાગમનની પ્રક્રિયા છે આ જીવોની, એક જન્મ, બીજો જન્મ, ત્રીજો જન્મ, ચોથો જન્મ, એ જે આવાગમનની પ્રક્રિયા આપણી કન્ટિન્યુઅસ ચાલી છે કે છે, તો એને ચસની સળિયો. તો એ શોક હવે ગોપીજનો દૂર થવાનો છે. હવે એમને ગોપીજનોને આના પછી આ મહારાષ્ટ્રનું સુખ પ્રાપ્ત કર્યું ભગવાને, હવે એમને બીજા ફરીથી જન્મ લેવાનો વારો આવવાનો નથી. ઉડુરાજનો શબ્દનો અર્થ શું થાય કે ચંદ્ર. ઉડુ એટલે નક્ષત્ર, રાજ એટલે રાજા, તો નક્ષત્રનો રાજા એટલે ચંદ્ર થયું કહેવાય. હવે અહીંયા શબ્દ આપણે સ્વચસ્તી નામ સૂચો હરણ. આ ચંદ્રે ચસનીઓના શોકનું હરણ કર્યું. એટલે ચસનીઓ એટલે સર્વત્ર પરિભ્રમણ કરનારી શક્તિઓ. એટલે પછી એમને વારંવાર જન્મવું મરવું થશે નહીં કે છે. અને કોઈ વખતે પરમાનન્ટ સાથે તેમનો સંબંધ થયો નહીં ને વારંવાર જન્મમાં મરવાનું થયું કે છે. એટલે કોઈ જીવ મુક્ત થાય તે પેલા ચસની તેમાંથી નીકળે. એની જે પરિભ્રમણ શક્તિ છે જન્મમાં મરવાની, એ શક્તિ ભગવાન લઈ લે એટલે જીવ મુક્ત થઈ જાય કે છે. પણ ભગવત સંબંધ એના આજ સુધી થયો નથી, માટે એને ભટકવું પડ્યું છે કે છે. એનો શોક એના મનમાં હતો, એટલે અહીંયા લખ્યું છે સૂચો હરણ, એટલે શોકનું હરણ ભગવાને કરેલું છે કે છે. હવે અહીંયા આપણને સમજાવવામાં આવે છે કે આ જે ચંદ્ર છે એ ગોપીજનોના વદનને રાગથી રંજિત કરે છે. એટલે એ ગોપીજનોમાં જે રતિસ્થાયી ભાવ છે ને એ પ્રદીપ્ત કરે છે કે છે. ચંદ્રને એ તો મેં કહ્યું એવું નક્ષત્રનો રાજા થઈ ગયો, બરાબર છે. અને ગોપીજનોના મન છે એ નક્ષત્ર કીધા છે, અને મનને પ્રફુલ્લિત કરનારું પ્રભુનું જે મન છે એ ચંદ્ર છે. એટલે ભગવાનના મનને એ ચંદ્ર સાથે સરખાવ્યું અને ગોપીજનોના મનને નક્ષત્ર સાથે સરખાવેલું છે. પછીનો શ્લોક છે કે જે દ્રષ્ટ્વા કુમુદવંતમ અખંડ મંડલમ રમાનનાભમ કુમારુણમ વનમ ચિત કોમલ ગોબિરંજિતમ જગૌકલમ મામતસામ મનોહરમ. દ્રષ્ટ્વા કુમુદવંતમ અખંડ મંડલમ. હવે જે ચંદ્ર છે એ શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ સમસ્ત કળાઓથી શોભતો છે. અને એવો ચંદ્ર જયારે જોયો આ બધાએ, કોને? રમાનનાભમ નવ કુમારુણમ. તો એ ચંદ્ર કેવો હતો? સમસ્ત કળાઓથી શોભતો, લક્ષ્મીજીના મુખની શોભા વાળો અને નવીન કંકુના રંગ જેવો લાલ હતો. અને એ ચંદ્રને જોઈને અને ચંદ્રના કોમળ કિરણથી વનને રંજિત જોઈને ભગવાને સુંદર નયનો વાળા ગોપીજનોના મનનું હરણ કરી તેવું ગાન કર્યું. ભગવાને શું કર્યું છે? જગૌ કલમ વામ દ્રશામ મનોહરમ. વામ દ્રશામ એટલે ગોપીજનો સુંદર નયનો વાળા છે. મૃગ નયની, મૃગ નયનો અર્થ નથી કહેતો અહીંયા, પણ એવા સુંદર નયનો વાળા છે. અને મનોહર, તો એ જે ગીત ગાયું છે કેવું છે? મનનું હરણ કરે તેવું. કલ શબ્દનો અર્થ છે કે પ્રેમને જાગૃત કરે. અને જગવું એટલે એ ગીત એમને ગાન કરવું છે કે છે.
હવે આવી રીતે અહીંયા બતાવવામાં આવેલું છે કે આ ગીત અહીંયા પ્રકટ ભગવાને વેણુનાથથી એ ગીત ગાયન કર્યું છે. હવે ભગવાન સ્વામિનીજીઓને એવા રસનું દાન કરવા માંગે છે કે જે પૂર્વે બીજા કોઈએ કર્યું. એટલે આ બધી જે ગોપીજીઓ છે, ગોપીઓ, એને અહીંયા સ્વામી શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે મહાપુરુષ સુબોધનીજીમાં, અને લખ્યું છે એને આવું દાન કોઈએ પેલા કર્યું નથી. અને જેમ વન ચંદ્રના કોમળ કિરણોથી રાગયુક્ત બને છે, તેમ ભગવદ રસના અધિભૂત સ્વામીના હૃદય પણ રાગયુક્ત થયા. કારણ કે રાગ હશે તો જ ભગવાન રમણ કરી શકશે. હવે આ ભગવાનનો વેણુનાથ ગોપીજનો પોતાના ઘરમાં છે, બધા એ સાંભળ્યું છે. બધા એને સાંભળ્યું, જે ગોપીજનોને રાસમાં આમંત્રણ મળ્યું છે એને જ સાંભળ્યું છે. એમના પતિઓ, પુત્રો, બાંધવો, વડીલો કોઈને સાંભળાયો નથી. ભગવાનના વેણુનાથની ખાસિયત છે. પેલામાં આપણે 21 આપણે જોયું હતું તો ગોવર્ધન પર્વત શું થાય છે, પક્ષીઓ શું થાય છે, નદીઓ શું થાય છે, ગાયો શું થાય છે, બધી અસરો કરીએ. અહીંયા એ વાત નથી આવતી કે અહીંયા તો ગોપીજનો માટે જ આ વેણુનાથ પ્રકટ કરેલો છે કે છે. એટલે ગોપીજનોને આ સાંભળતા જ તનનું ભાન રહ્યું નથી, ન મનની શાન રહી, તન કી રહી ન હોશ, સભી મન કો હર લિયા, વ્રજનાર લોકલાજ કામકાજ સબ તજ દિયા. આ વ્રજનારીઓએ બધું પડતું મૂક્યું છે. દૂધ ભરાઈ જાય તો એ ગોપી દોડી જાય રે રાસ ખેલવા. હવે ચોથો શ્લોક લઈએ છીએ આપણે. નિસમ્ય ગીતમ તદનંગ વર્ધનમ વ્રજ સ્ત્રીય કૃષ્ણ ગૃહિત માનસા. આ જગમું અન્યુનમ અલક્ષિતોદ્મા સંયત્ર કાંતો જવલોલ કુંડલા. વૈષ્ણવ ઉચ્ચાર કરું છું, તમે સાથે સાથે અંદર તમારી પ્રિન્ટમાં જોતા રહેજો, તમને પણ ખ્યાલ આવે કે આ ઉચ્ચારો પહેલા તો પ્રેક્ટિસ કરાય છે, પણ સાથે ફરીથી પણ એક વખત બોલું છું તો તમને ઉચ્ચારમાં ઇઝી પડે એટલા માટે કહું છું. હવે શબ્દ આવ્યો છે નિસમ્ય ગીતમ. ભગવાનનું જે વેણુનાથ છે એ આ વ્રજ સ્ત્રીઓએ સાંભળ્યું. તદનંગ વર્ધનમ, તદ અનંગ અનવર્ધન તો શબ્દ છે. તો એ કામને પ્રદીપ્ત કરનારો આ વેણુનાથ ભગવાને અત્યારે વેણુનાથ કર્યો છે. કેવો છે? પેલો વેણુનાથ 21મા અધ્યાયમાં કરેલો કેવો હતો કે જડને ચેતન કરાવવા અને ચેતનને જડ કરે છે. અહીંયા એવો વેણુનાથ નથી. હવે વેણુનાથ કેવો છે? તદનંગ વર્ધન, ગોપીજનોના કામને પ્રદીપ્ત કરનારું. એ ગોપીજનો કેવા છે? કૃષ્ણ ગ્રહિત માનસા. એટલે એ ગોપીજનોના મન કૃષ્ણે હરી લીધેલા છે. અને એવા ગોપીજનોને ભગવાનના વેણુનાથ કે જે કામને પ્રદીપ્ત કરનારો છે એવો સંભળાયો. હવે એનાથી શું કર્યું ગોપીજનોએ? આ જગમું અન્યુનમ અલક્ષિતોદ્મા. એટલે કે જેમ અન્યોન્યમ ગોપીજનોને જેવું આ સાંભળ્યું એવું એ અવાજની દિશામાં એમને દોટ મૂકી છે. અન્યોન્યમ એટલે પોતાની બાજુની સખીને પણ કહેવા નથી રહ્યા કે મેં વેણુનાથ સાંભળ્યું, તે સાંભળ્યું છે, ચલો હું જઉં છું, તારે આવું છે. અલક્ષિતોદ્યમઃ બીજાને લક્ષિત કર્યા જ નથી. જેવું સાંભળ્યું છે ત્યાં જ પડતું મૂકીને દોડ્યા છે. ક્યાં દોડ્યા છે? સહ્યત્રકાંતો, જ્યાં એમના પ્રિયતમ હતા, જ્યાંથી વેણુનાથ આવી રહ્યો હતો એ દિશામાં એમને દોટ મૂકી છે. જવલોલ કુંડલા, એ બધા દોડતા દોડતા ગયા ત્યાં એમના કાનના જે કુંડલ હતા એ હલમ દોલમ થતા હતા, લટકી રહેલા કુંડલો થોડા દોડતા હતા કે જે, પણ એવા ગોપીજનો દોટ મૂકીને રહ્યા છે. હવે અહીંયા સમજાવો તો સુમંત્રીજી મહાપ્રભુજી કે વેણુનાથ સાંભળીને ગોપીજનો લોકલાજ, વેદ મર્યાદા બધું છોડી દીધું. જે પુષ્ટિમાં હું આજે વારંવાર સમજાવું છું આ જ તત્વ છે. લૌકિક વૈદિક કેરપી તથા કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિક વૈદિક કેરપી તે શ્રી ગોકુળાથી સૂત્ર આત્મા.
એટલે પ્રિયતમને મળવા માટે દોડી ગયા. ગોપીજનોનું મન ભગવાને હરી લીધું હતું, એટલે પ્રભુ મિલનની એમને ઉત્કંઠા જાગી છે. દેશનું અનુસંધાન પણ રહ્યું નહીં, એટલે કાલમાં હળતા જે પેલા કુંડલો હતા એ ડોલી રહ્યા છે, એની પણ એમને દરકાર કરી નથી. હવે મહાપ્રભુજી સુમધ્રીજી એમાં સમજાવે છે કે એ ગોપીજનો જે દોડ્યા છે, દોટ મૂકી છે, તો રસ્તો કયો પકડવો એનું પણ એ ગોપીજનોને ભાન રહ્યું નથી. એ ગોપીજનોને જે શોર્ટકટ મળ્યો ત્યાંથી દોડ્યા છે, એટલે અવાજની દિશામાં દોડ્યા છે. એવું નથી કે ભાઈ મારે આ રસ્તે જવું જોઈએ, આ રસ્તે જવું જોઈએ, એવું કઈ જ હતું નહીં. એમને જ્યાંથી થયું ત્યાંથી એ ગોપીજનો એ દિશામાં દોટ મૂકેલી છે. હવે આપણે આગળના શ્લોકમાં જઈએ છીએ કે હવે 5મો, 6થો અને 7મો જે શ્લોક છે એની અંદર એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે 9 પ્રકારના ગોપીજનો 9 પ્રકારના કાર્યો કરતા હતા. આપણે જોઈએ કયા કયા ગોપીજનો શું કાર્ય કરતા હતા. દુહંત્યો વ્યયુકાચિત દોહમ મિત્વા સમુસુભા પયોધિશ્રિત્ય સંયામમ અનુદ્વાસ્યા પરાયયુઃ. એટલે શું કે છે, કેટલીક ગોપીજનો ગાયોને દોવાનું કામ કરતા હતા, અને આ વિનુના સાંભળતા દોવાનું બધું મૂકીને ભગવાનને મળવા ચાલી નીકળ્યા. બીજા કેટલાક ગોપીજનોએ દૂધ ગરમ કરવા ચૂલા પર મૂકેલું હતું. બીજી કેટલાકે ખીર બનાવવા માટે મૂકેલી હતી, તો એ લોકો ચૂલા પરથી ઉતારવાનું પણ ભૂલી ગયા, સીધું જ દોટ મૂકેલી છે. પરિવેશ્યંત હિત્વા પાયંત સુસુસંત્ય પતિન કાંચિત અસ્નંત્યો પાંચ ભોજન. એટલે કે છે કે કેટલાક ગોપીજનો ભોજન પીરસતા હતા, કેટલાક બાળકોને દૂધ પીવડાવતા હતા, કેટલાક પતિની સેવા કરતા હતા, અને કેટલાક ગોપીજનો અસ્નંત્યો પાંચ ભોજન એટલે પોતે ભોજન કરતા હતા. તો બધું પડતું મૂકી અને વિનુનાદની દિશામાં દોટ મૂકી છે. પછી લિંપંત્ય પ્રમૃજંત્યોન્યા અંજન્ત્ય કાંચલોચને વ્યત્યસ્ત વસ્ત્રાભરણા કાંચિત કૃષ્ણાંતિકમ અયુઃ. હવે કે છે કેટલા ગોપીજનો ઘરનું લિંપનનું કામ કરતા હતા, કેટલાક સ્નાન કરતા હતા, કેટલાક ગોપીજનો આંખમાં આંજન કરતા હતા. તો આ બધા કામ હતા એ પડતા મૂકી ભગવાનને મળવા જેવો કોલ આવ્યો એટલે દોડવા મળ્યા. હવે કેટલાક ગોપીજનો એ વખતે વસ્ત્રો ઉતાવળમાં એટલી બધી ઉતાવળ થઈ ગઈ ને, તો વસ્ત્રો બધા ઉલટા સુલટા કર્યા, અને કે છે કે વ્યત્યસ્ત વસ્ત્રાભરણા, અને વસ્ત્રો ઉલટા સુલટા બન્યા, અને આભરણો એટલે જે શૃંગાર કરવાના હતા એ પણ કાનના કુંડલો બીજી જગ્યાએ ભેળવી દીધા હોય એ રીતે બધા કહે છે કે આડા આવડા બધા શૃંગારો ધારણ કર્યા. અને એક જ વસ્તુ હતી કે એમની નજરમાં એમનો પ્રિયતમ ક્યાંથી આવે છે, અવાજ કઈ દિશામાં આવે છે, એ દિશામાં એમને દોટ મૂકી છે. રસ્તામાં ઉબડખાબડ રસ્તા હતા, કાંટા કાંકરા હતા, કશી ચિંતા કરી નથી, પણ એક જ લક્ષ્ય હતું કે પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. કે છે હવે અહીંયા મહાપ્રભુજી સુબોધની સમજાવે છે કે આ વ્રજ સ્ત્રીઓ એ 9 પ્રકારની છે, કે જગ્યાએ 10 પ્રકાર પણ બતાવે છે. તો 9 પ્રકારની વ્રજ સ્ત્રીઓ કેવી રીતે બતાવેલી છે કે મૂળ આગળ પછી શ્લોક આવશે ગુણવાળી બધી છે. એટલે મૂળ 3 પ્રકારના ગુણ, સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. સાત્વિકના પાછા 3 પેટા પ્રકાર આવે, સાત્વિક સાત્વિક, સાત્વિક રાજસ, સાત્વિક તામસ. એવી રીતે રાજસના 3 પેટા પ્રકાર, અને એવી રીતે તામસના 3 પેટા પ્રકાર. તો આ બધા જે કાર્યો પડતા મૂકીને ગોપીજનો દોડ્યા છે, તો મહાપ્રભુજી સમજાવ્યું છે કે કયા કયા પ્રકારના ગોપીજનો કયું કયું કામ કરતા હતા અને કયું કામ કરીને એમને દોટ મૂકેલી છે. કે છે તો અને 10મો પ્રકાર જે છે
એ નિર્ગુણ ગોપીજનોનું છે. એમ કે 10 પ્રકારના ગોપીજનો બતાવે છે. હવે ગોપ જાતિની સ્ત્રીઓ હતી ને એ દૂધનો ધંધો કરે. એટલે જે અમુક પ્રકારની જે સ્ત્રીઓ હતી, આજે તો વચમાં તો ગોપીઓ કે એક જ જાતની નથી, અલગ અલગ પ્રકારની જાતિ હતી. તો ગોપ જાતિની સ્ત્રીઓ દૂધનો ધંધો કરે. તેઓ દૂધને ઉત્પન્ન કરે, દોવાનું કામ કરે, સાચવે, એનો લય કરે, દૂધને બાળીને માળો વગેરે ઉકાળવા મૂકેલું હોય. તો એ બધી વસ્તુઓ પહેલા શ્લોકમાં બતાવવામાં આવેલી છે. પછી કેટલીક ગોપીઓ ગાયો દોતીથી દોવાની ક્રિયાને અડધેથી મૂકી છે. પછી ગાય અને વાછરડા વધવાના હતા અને દોહનીમાં અડધું દોયું, તે દોવાનું કર્મ છોડી ને આ બધા દોડ્યા છે. કારણ કે એ બધી ગોપીજનો પ્રભુને મળવા માટે સમુત્સુકા હતા છે. બીજા કેટલા ગોપીજનો દૂધ પર ચલા પર દૂધને એમને એમ રેવા દઈને ગયા. હવે ભોજન માટે દૂધમાં એમને થોડાક કણ લાપસી બનાવવાની હતી કે પછી ખીર બનાવવાની હતી, તો કણ એમને એમ લેવા દીધા અને દાજી જાય એની ચિંતા કરી નહીં. તો પણ એ રાંધેલા કણને ઉતાર્યા વિના ગોપીજનો દોડ્યા છે. તો આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારનું છે. હવે બીજા ગોપીજનોનો કયો પ્રકાર છે એ બધું આપણે કાલ રાત્રે પાછો 8 વાગ્યા પર મળીશું. આના બાબતમાં શ્લોકો હજુ તો સુબોધીજી લેવાની બાકી છે, 5મા, 6મા અને 7મા નંબરના શ્લોકની. એટલે કાલે સ્ટાર્ટિંગમાં લઈશું અને 25 શ્લોકોનું બીજું કાલ કરીશું. ત્યાં સુધી કાલ મળીશું. જય શ્રી ગોકુલેશ. જય શ્રી ગોકુલેશ.